بولا گاؤں میں ایک لڑکا بلو جس کی اپنی چارے کی دکان تھی، جدھر بلو جانوروں کا چارہ بیچا کرتا تھا۔ اب ایک گاہک بلو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ارے بھائی میرے جانور کے لیے 5 کلو چارہ، کھل، چوکھر یہ سب مجھے کر دو۔ جی ابھی کل دیتا ہوں۔ آپ نے جانور لے لیا ہے؟ جی میں نے جانور لے لیا ہے، اسی لیے تو یہ چارہ لے رہا ہوں۔ بھائی آپ نے کتنے کا جانور لیا ہے؟ میں نے جانور 5 لاکھ کا لیا ہے۔ یار میں نے کوئی بکرا لینا ہے، 20,000 تک آ جائے گا۔ آپ منڈی گئے ہوگے، آپ کو کچھ پتا ہوگا۔ نہیں یار 20,000 میں کیا آتا ہے آج کل، اپنی رینج بڑھا، پھر آ جائے گا۔ بھائی میری تو اتنی ہی رینج ہے، اور بکرا بھی ضرور لینا ہے میں نے۔ جی آپ منڈی میں تھوڑا گھومو، ہو سکتا ہے کوئی بکرا مل جائے۔ جی بس دعا کرنا یار، کوئی 20,000 تک مجھے بکرا مل جائے۔ بھائی آپ میرا سامان تو نکال دو جو میں نے آپ کو بولا ہے، ادھر میرے جانور کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ جی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ پھر بلو سارا سامان ایک بوری میں باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ لو بھائی آپ کا سارا سامان ہو گیا ہے، آپ کے 10,000 ہو گئے ہیں۔ 10,000؟ ابے نہ کرو یار، اتنا مہنگا چارہ۔ بھائی جس طرح جانور مہنگے ہیں اسی طرح ہمیں بھی چارہ مہنگا ملتا ہے، تو ہم بھی مہنگا ہی بیچتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ لو پیسے۔ پھر گاہک اپنا سامان لے کے چلا جاتا ہے۔ اس طرح بلو اپنا کام دل لگا کے کرتا تھا۔ اب بلو گھر آتا ہے اور اپنی بیگم کو کہتا ہے، ارے بلو جی، بڑی عید آنے ہی والی ہے، اس بار ہم کس جانور کی قربانی کریں گے؟ دیکھو بیگم، میں بکرے کے لیے پیسے تو جمع کر رہا ہوں، لیکن جس قدر مہنگائی ہے مجھے نہیں لگتا کوئی بکرا آئے گا۔ ارے بلو، اگر آپ کی نیت ہے بکرے کی قربانی کی تو ضرور کوئی نہ کوئی بکرا مل جائے گا۔ ہاں بیگم، میرا چارے کا کام تو اچھا چل رہا ہے، دیکھو اب میرے پاس پیسوں سے بکرا آتا ہے یا نہیں آتا۔ بس پھر 2 دن پہلے ہی اپنا بکرا لے آنا، مجھے بکرے کے ساتھ کھیلنا ہے۔ بیگم لیکن میں سوچ رہا ہوں عید والے دن ہی لاتے ہیں، ویسے ہی 2 دن پہلے پھر بکرا بہت گند کر دیتا ہے اور بو الگ ہوتی ہے۔ ارے بلو، سال بعد عید آتی ہے، 2 دن پہلے بکرا لانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا چلو بیگم، اگر مجھے کوئی اچھا بکرا لگ گیا تو لے لوں گا، پھر تم ہی اس کی صفائی وغیرہ کرو گی۔ ہاں بلو، میں ہی اس کی صفائی کروں گی، آپ بس بکرا لے آؤ۔ اب بلو اپنے کام پہ چلا جاتا ہے اور گاہکوں کو چارہ بیچتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک بندہ بلو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بھائی آپ کیسے ہو؟ یہ دیکھو میرے بکرے۔ جی بھائی ماشاء اللہ سے آپ کے بکرے بہت اچھے لگ رہے ہیں، کتنے کے لیے ہیں آپ نے؟ یہ میرے گھر کے بکرے ہیں، میں ان کو منڈی بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحیح بتاؤ یار، مجھے بھی ایک بکرا اس عید کے لیے لینا ہے، آپ کچھ مناسب ریٹ لگاؤ تو میں آپ سے بکرا لے لوں گا۔ یار صحیح بات بتاؤں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، منڈی میں اتنے ٹیکس، اتنی رش، میں تنگ آ جاتا ہوں منڈی میں، آپ کو مناسب قیمت لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھے ان کے ریٹس بتا دو، میری رینج میں ہوا تو آپ سے خرید لوں گا۔ بھائی یہ دونوں بکرے آپ کو 30,000 کے دے دوں گا۔
30,000 भाई, आपने बहुत मुनासिब रेट बोला है, लेकिन मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मेरी 20,000 की रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता मैं। चलो कुछ तो आप थोड़ी रेंज बढ़ाओ, मैं आपके लिए थोड़ा और नीचे आ जाऊंगा। आप फाइनल बता दो, जिससे नीचे रेट पे फिर आपको नुकसान होगा, वो बता दो। अगर सही बताऊं तो फाइनल 23,000 से नीचे नहीं दे सकता मैं। 20,000 तो मेरी रेंज है और मेरे पास अभी 20,000 ही हैं। चलो 20,000 दे दो, बाकी के 3,000 जब हुए तब दे देना। मैं इधर आता जाता रहता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो इस ईद पे बहुत मुश्किल ही लग रहा था कि कोई बकरा मिले, लेकिन आपकी वजह से मुझे ये बकरा मिल गया। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, आप भी मेरे लिए दुआ करना। मुझे मंडी जाने से पहले ही मेरा दूसरा बकरा भी बिक जाए। जी भाई, ज़रूर आपका दूसरा बकरा भी बिक जाएगा। अब बिल्लू अपने बकरे को घर ले जाता है। जैसे ही बिल्ली बकरे को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे बिल्लू वाह, आप मेरे लिए इतना प्यारा सा बकरा ले आए हो। हाँ बेगम, बंदा मेरी दुकान पे आ गया था और बकरे बेच रहा था। मुझे भी बकरा पसंद आ गया और हमारा सौदा बन गया। अरे वाह बिल्लू, अब मैं इस बकरे के साथ खेलूंगी, इसको बाहर घुमाने लेके जाऊंगी। हाँ बेगम, ये तुम्हारा बकरा है, जो मर्जी करो, बस ईद वाले दिन बकरा छोड़ देना, उस दिन बकरा कुर्बान करना होगा। हाँ बिल्लू, वो तो मुझे पता है। उसी गांव में एक शरारती लड़का माना अपनी बेगम मानो के साथ रहता था। अरे हम माने, बड़ी ईद आने वाली है, इस बार हम किस जानवर की कुर्बानी करेंगे? मानो, इस बार हम बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी करेंगे। है माने, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तेरे पास खाने पीने के पैसे नहीं होते और इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहा है। मानो, तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? जब इधर सारे जानवर खड़े होंगे ना, फिर पूछूंगा मैं तेरे से। हाँ, मैं भी देख लेती हूँ तू कितना बड़ा छोड़ू है या जानवर लेके आता है। फिर माना किराए की सुजुकी लेके गांव में जितने भी बकरे कुर्बानी के लिए आए होते हैं, सबको चुपके से उठा के अपने घर ले जाता है। अब मानो जब वो बकरे देखती है, हाँ बेगम, अब बता, मानती है ना फिर अपने अमीर हस्बैंड को? पूरे गांव में इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं करता जितनी इस बार मैं करूँगा। अरे वाह माने, ये हुई ना बात। अब जब सुबह गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं उनके बकरे गायब होते हैं। ये देख के वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बिल्लू भी जब अपना बकरा देखता है तो गायब होता है, लेकिन बिल्लू को अपने बकरे की मींगने नजर आती हैं और बिल्लू उन मींगनों पे चलना शुरू कर देता है। तो आखिरकार माने का घर आ जाता है, जिधर सारे बकरे खड़े होते हैं। बिल्लू फौरन गाँव आता है और लोगों को लेके माने के पास आते हैं। तो बिल्लू कहता है, गांव वालों, ये देख लो, ये माना सब के बकरे चोरी करके ले गया है। अब माने तेरी खैर नहीं है। गांव वालों, इस माने को हम चारे वाली मशीन में डालकर इसका कीमा निकाल देते हैं, ताकि आइंदा ये इस तरह की हरकतें ना करे। फिर चारे वाली मशीन में माने को डाल के बिल्लू मशीन को चला देता है और माना कुर्बान हो जाता है। मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को ईद उल अज़हा, बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे इस प्यारे से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।